धनुजवन कृशानं ज्ञानिनं अगरगणं सकल गुण निधानं नराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं वसुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं
गुरो कृपा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री द्वारिका धीश की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। श्री स्वामीनारायण भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री भागवत भगवान की। सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
तबला बजाया भाई। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे थोड़ा कम कर दो तबला। हरे
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna Govind Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Jihave Pivasva Mratame Tadeva Govinda Damo Dharmadhaveti Vikretu Kama Kilagopakanya Murari Padar Pitachitavratti Dadyadikam Havashadhavocha Govinda Damo Dharmadhaveti Grahe Grahe Go Avadho Kadamba Sarve Militva Samavapya Yogam Purnani Nama Nipathanti Nityam Govinda Damo Dharmadhaveti Sukham Sayana Nilayen Jepi Navani Vishnu Pravadanti Martya Tene Stitam Tan Mayatam Vrajante Govinda Damo Dharmadhaveti Jihave Sadevam Bhajasundarani Namani Krishna Samanoharani Samasta Bhaktar Tivinashanani Govinda Damo Dharmadhaveti Sukhavasane Idameva Saram Dukhavasane Idameva Geyam Dehavasane Idameva Chapyam Govinda Damo Dharmadhaveti Shri Krishna Radha Varagokulesha Gopal Govar Dhananath Vishnu Jihave Pibasva Mratame Tadeva Govinda Damo Dharmadhaveti
जिहवे रसज्ञे मधुरा प्रियात्वं हितं सन्तहित्वं परमं वदामि अवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्येवं मधुरा सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽति गाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितपते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत जी ना मंगलाचरण में पद्म पुराण अंतर्गत આપણે ભાગવતજીના મહિમાની કથાનું દર્શન કરી રહ્યા છીએ। પદ્મ પુરાણમાંથી 6 અધ્યાયનું ચરિત્ર લેવામાં આવ્યું છે। એમાં સૌથી પહેલા નારદજી અને ભક્તિનો સંવાદ, નારદજી અને ભક્તિની ચર્ચા, એ કથાનું દર્શન ગઈકાલે સાંજે કર્યું। પછી એક આત્મદેવનું ચરિત્ર આવે છે તો આપણી જ કથા, દેહની, મનની, બુદ્ધિની, પણ એને રૂપક આપવામાં આવ્યું છે। તુંગભદ્રા નદીને કિનારે એક આત્મદેવ કરી અને બ્રાહ્મણ રહે છે। આત્મદેવ બહુ પવિત્ર બ્રાહ્મણ, વિશુદ્ધ બ્રાહ્મણ છે।
બ્રાહ્મણના જે ધર્મો છે વેદમાં, એ બધા ધર્મોનું આચરણ કરે છે. ત્રિકાળ સંધ્યા કરે, ગાયત્રી ઉપાસના કરે, રોજ યજ્ઞ કરે, બહુ પવિત્ર જીવન આત્મદેવનું. પણ એની પત્નીનું નામ છે ધૂંધલી. ધૂંધલીનો સ્વભાવ બહુ ખરાબ છે, અતિશય કર્કશા દુષ્ટ સ્વભાવની એની પત્ની વિના કારણે વિના પ્રયોજને ઝઘડો ઊભો કરે, ક્લેશ ઊભો કરે, ઘરની શાંતિને જોખમે. અને ધૂંધલી એ બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે, બુદ્ધિનું નામ છે. આત્મદેવ એટલે આત્મા. આત્મા તો વિશુદ્ધ જ હોય, આત્મા પવિત્ર જ હોય. પણ મારી તમારી બુદ્ધિમાં મેલ હોય. બુદ્ધિ મારી તમારી થોડાક દોષથી ભરેલી હોય. મનની અંદર તો દોષ હોય, કારણ કે મન માયાગત છે. મારું તમારું જે જગત છે, હું તમે જે મનોજગતમાં જીવીએ છીએ એ માયાનું જગત છે. એટલે મનની અંદર તો દોષ રહેવાના, આવે અને જાય. કારણ કે મનની અંદર તો બધા પ્રવાહો ફરતા હોય, ક્યારેક સદવિચાર, ક્યારેક દુર્વિચાર, ક્યારેક સદભાવ આવે, ક્યારેક દુર્ભાવ આવે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ આ માનસિક ધર્મ છે. એ આપણી જેવા સામાન્ય જીવની અંદર તો રહેવાના, પણ મનની અંદરથી દોષને કાઢવા બહુ મુશ્કેલ નથી. મનમાંથી દુર્ગુણને હટાવવા એ બહુ અઘરું નથી. થોડુંક વિવેક બુદ્ધિથી અને શાંતિથી બેસી અને પરમાત્માના નામનું જો સ્મરણ થાય, હરિસ્મરણ થાય, તો તમારું મન શુદ્ધ બની શકે. અને મનને શુદ્ધ કરવાના બીજા કોઈ સાધને નથી સિવાય કે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ. પરમાત્માના નામ જપ સિવાય મારું તમારું મન શુદ્ધ ન થાય. સત્કર્મ કરવાથી મન શુદ્ધ ન થાય. પછી યાત્રા કરીએ, તીર્થ કરીએ, દાન કરીએ, કારણ કે સત્કર્મ છે એ બહારની વસ્તુ છે. સત્કર્મ ઇન્દ્રિયોથી થાય, હાથથી, પગથી, આંખથી, કાનથી. સત્કર્મ સંપત્તિથી થાય. પૈસો હોય તો યાત્રા કરીએ, દાન કરીએ. એટલે સત્કર્મ સાધનથી થાય. ઇન્દ્રિયો બધી બહાર છે, આપણું મન અંદર છે. બગડ્યું છે મારું તમારું મન. બહારની ગમે એટલી ક્રિયા કરવામાં આવે અને જે ક્રિયા મનને સ્પર્શ ન કરે, મારી તમારી વૃત્તિને ટચ ન થાય, તો કોઈ ક્રિયા મારા તમારા મનને, મારી તમારી બુદ્ધિને સુધારી શકે નહીં. સત્કર્મનું ફળ પુણ્ય છે. સત્કર્મ કરવાથી પુણ્ય મળે અને પુણ્યનું ફળ સુખ મળે, શાંતિ નહીં. સુખ ને શાંતિમાં ઘણો ફરક છે. સુખ બજારમાં મળે, સુખ ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ છે, ત્યારે શાંતિ હૃદયનો ધર્મ છે. હવે તકલીફ મારીને તમારી આંતરિક છે. જે કાંઈ બગડ્યું છે અથવા તો જે કાંઈ ઉદ્વેગ ઊભો કરે છે, અશાંતિ ઊભી કરે છે, એ મન કરે છે. ને આપણે સાધન બધા બહાર ના કરીએ.
સત્કર્મ પુણ્ય આપે, પુણ્યને અને પ્રકૃતિને, નેચરને કંઈ સંબંધ નહીં. પુણ્યથી સ્વભાવ સુધરે નહીં. સ્વભાવ સુધરે પરમાત્માના નામથી. તો મારું તમારું મન સુધરે, સ્વભાવ સુધરે. સુખ ને દુઃખ મને તમને કોઈ આપતું નથી. સુખ દુઃખ બહારથી આવતાય નથી. સુખ દુઃખની દેતી લેતી આદાન પ્રદાન નથી. સુખ ને દુઃખ બધું મારીને તમારી અંદરથી ઊભું થાય, કોઈ આપતું નથી. આપણો સ્વભાવ આપણને જેટલા સુખી કરે એટલું આપણને કોઈ ન કરી શકે, અને આપણો સ્વભાવ આપણને દુઃખી કરે એવું બીજું કોઈ ન કરે. સુખ ને દુઃખ એ મારા ને તમારા મનની ઉપજ છે. સુખ દુઃખ કોઈ પદાર્થ નથી, એનું કઈ રૂપ નથી, એ બહારથી આવતા નથી, કોઈ દેતુંય નથી. રામાયણમાં લક્ષ્મણજી બોલ્યા છે ગુહરાજાની આગળ. ગુહરાજાએ કૈકેયીની ઉપર દોષ નાખી દીધો. રામ સીતા ખુટિયામાં સૂતા છે દર્ભની પથારીએ, અને ગુહરાજાને બહુ દુઃખ લાગ્યું. ગુહરાજાએ લક્ષ્મણની આગળ, આ બધી રાત્રે ચર્ચા છે, ગુહરાજાએ લક્ષ્મણજીને કીધું તમારી અયોધ્યામાં કોઈ સમજદાર માણસ ન મળ્યું જે કૈકેયીને સમજાવે? રામ અને સીતાએ કૈકેયીનો એવો શું અપરાધ કર્યો કે કૈકેયીએ આ હાલતમાં છોડી દીધા? અને પછી ગુહરાજા બોલાય છે કૈકેયી કુટિલ છે, સ્વભાવની કઠોર છે, એણે જે કર્યું છે એ બરાબર નથી કર્યું. જે સમયે રામ સીતાને સુખ ભોગવવાનો સમય છે એ સમયે જ દુઃખ આપ્યું. અને પછી જે લક્ષ્મણજી એને જવાબ આપે છે, લક્ષ્મણજી કીધું કે તું જે બોલે છે એ બરાબર છે, તારો ભાવ છે રામ પ્રત્યે, કે તારો અનુરાગ છે એટલે તું બોલે છે. બાકી ગુહરાજા આ જગતમાં સુખ અને દુઃખ કોઈ કોઈને આપતું નથી. આપણે તો બીજા માથે ઓઢાડી દઈએ, કોઈને માધ્યમ બનાવીએ, કોઈને નિમિત્ત બનાવીએ. બાકી વાસ્તવમાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈને સુખી ન કરી શકે, કોઈને દુઃખી ન કરી શકે. દરેક જીવાત્મા પોતાના કરેલા કર્મનું ફળ ભોગવે છે. કાહુના કો સુખ દુઃખ કર દાતા, નિજ કૃત કર્મ ભોગ સબ ભ્રાતા. મારા તમારા કોઈ જન્મના સંચિત કર્મ છે, એ કર્મ જ મારે તમારા અહીં ભોગવાના હોય. કોઈ એમાં નિમિત્ત બનતું હોય છે, કોઈ માધ્યમ બનતું હોય છે. બાકી મને તમને કોઈ સુખ દુઃખ આપી ન શકે. આપણા મનથી બધું ઊભું થાય છે. આપણે ધારીએ ત્યારે સુખી થવું હોય તો સુખી થઈ શકીએ, અને આપણે ધારીએ ત્યારે દુઃખી પણ થઈ શકીએ. એ બીજા માથે કોઈ ડિપેન્ડ નથી, આપણા મન ઉપર આધારિત છે. બંધન અને મોક્ષ શાસ્ત્રમાં નથી, બહાર નથી. મનુસ્મૃતિ એમ કહે કે માણસને 84ના ચક્કરમાં આવવું કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો, એનું કારણ એનું પોતાનું મન જ હોય, બીજું કોઈ ન હોય. મન એવમ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષય. બંધ અને મોક્ષનું કારણ મારું તમારું મન છે. અને મનને સુધારી શકાય છે, એ બહુ મુશ્કેલ નથી. મનની અંદર દુર્ગુણ હોય તો એને કાઢી શકાય, પણ જે દુર્ગુણ, જે દોષ મનમાંથી બુદ્ધિમાં ઉતરી જાય પછી મારે તમારે હાથ જ ધોવાના રહે. બુદ્ધિમાંથી પછી દોષ જતા નથી, મનમાંથી તો હજી એ દોષ નીકળી શકે, પણ મનમાંથી જે બુદ્ધિમાં ઉતરી જાય, અને એ એવી રીતે ઉતરે
કે જેનું ગહેરું ચિંતન ચાલતું હોય, જેને હું તમે સતત યાદ કર્યા કરી, જેનું હું તમે સતત ચિંતન કર્યા કરી, તીવ્ર રૂપે જ્યારે મારું તમારું એ વિષયનું ચિંતન હોય તો એ વિષય અથવા તો એ વિચાર મારા ને તમારા મનમાંથી બુદ્ધિમાં ઉતરી જાય. મન બગડેલું હોય ને તો સુધરી શકે. શઠ સુધ રહી સત્સંગતિ પાઈ. શઠ માણસ સત્સંગ પ્રાપ્ત કરે તો સુધરી જાય. દુર્યોધન દુશાસન એ ન સુધર્યા, રાવણ ન સુધર્યો. ઘણી બધી શિખામણ આપી. કારણ કે દુર્યોધન દુશાસન અને રાવણની બુદ્ધિ બગડી ગઈ હતી, મન નહોતું બગડ્યું, એની મતિ ભ્રષ્ટ હતી. અને બુદ્ધિ જેની બગડી જાય એને તમે ગમે એટલા શિખામણના શબ્દો કહો, ગમે એટલી વાત કરો, બુદ્ધિ બગડી ગઈ ને એ કોઈનાથી સુધરે નહીં. એને પછી સુધારવાની કોશિશ બેકાર છે. નેતરનું ઝાડ હોય ને, નેતરનું વૃક્ષ હોય, એને ફૂલ અને ફળ ન આવે, એને એકલા પત્તા જ આવે. એની માથે વાદળમાંથી પાણીનો વરસાદ થાય એમ નહીં, પણ વાદળમાંથી અમૃતનો વરસાદ થાય. કદાચ વાદળમાંથી પાણીને બદલે અમૃત વરસે તો પણ નેતરના ઝાડને કોઈ દી ફળ અને ફૂલ ન આવે. એમ જે મૂર્ખ માણસ છે, જેની બુદ્ધિ બગડેલી છે, એને બ્રહ્મા આવીને સમજાવે ને તોય એને કોઈ દી બોધ લાગે નહીં. સામાન્ય માણસની વાત નથી. સાક્ષાત બ્રહ્મા આવીને સમજાવે તો પણ એને મેળ પડે નહીં. સંતોએ અને હરિભક્તોએ ભગવાનની આગળ કંઈ માગ્યું નથી, સંસાર માગ્યો નથી. જ્યારે એને માગ્યું ત્યારે એટલું માગ્યું કે અમારી બુદ્ધિને વિશુદ્ધ બનાવો. એ પરમાત્મા એવી કૃપા કરો, અમારી બુદ્ધિ નિર્મળ મળે, નિર્મળ બને, વિશુદ્ધ બને, બુદ્ધિમાંથી દોષ નીકળી જાય. કારણ કે નિર્ણાયક બળ છે ને જે કંઈ જીવન, કારણ કે બુદ્ધિ છે તો ડ્રાઈવર છે. જીવનની ગાડીને ક્યાં લઈ જાવી એનો નિર્ણય બુદ્ધિ કરે. મન તો ખાલી વિચાર કરે, સંકલ્પ વિકલ્પ કરે, બાકી નિર્ણય બુદ્ધિ કરે, શું કરવું શું ન કરવું. ઇન્દ્રિયો તો ખાલી લેબર કામ કરે, એને મજૂરી સિવાય બીજું કાંઈ નથી. ઇન્દ્રિયોને સુખ કે દુઃખ કાંઈ મળતું નથી, શરીરને કંઈ સુખ દુઃખ મળતા નથી. જે અનુભવ થાય છે એ મનને થાય છે, અને આપણે શરીર માથે ઓઢાડી દઈએ. સુખ દુઃખ શરીરનો ધર્મ નથી, શરીરનો ધર્મ જન્મ ને મરણ છે. શરીર જન્મે અને શરીર મરે, આ બે સિવાય શરીરનો ત્રીજો ધર્મ નથી. અને ઇન્દ્રિયોને તો મનની આજ્ઞા પ્રમાણે બધા કામ કરવા પડે. મન જે આદેશ આપે, હાથને, પગને, આંખને, કાનને, જીભને, અને જે કાંઈ સંદેશાઓ છે, સારા નરસા, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ, એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધા મનને પહોંચે છે સંદેશ. એટલે અનુભવ મન કરે છે, સુખનો અથવા દુઃખનો. ઇન્દ્રિયો તો ખાલી એમાં જોતરાય છે, ઇન્દ્રિયો તો કામ કર્યા કરે, એને કંઈ મળે નહીં. નિર્ણય જે કરે એ બુદ્ધિ કરે. એટલે જેની બુદ્ધિ વિશુદ્ધ હોય, જેની બુદ્ધિ નિર્મળ હોય, એ શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકે. બાકી બુદ્ધિ જેની મેલી હોય અથવા તો દોષિત હોય, એને ઉદ્વેગ રહે. સંતોએ ભગવાનની આગળથી ભક્તોએ નિર્મળ મતિ માંગી. આત્મદેવ તો પવિત્ર, પણ એની પત્ની ધૂંધલી,
બહુ ખરાબ સ્વભાવની, કર્કશ સ્વભાવ. આત્મદેવની આગળ સંપત્તિ છે, સુખી છે. આત્મદેવને કોઈ સંતાન નથી. આત્મદેવ વિચાર કરે, ભગવાને મને સંપત્તિ આપી પણ સંતતિ ન આપી. ભગવાન મને એક પુત્ર આપે તો મારી સંપત્તિ હું મારા દીકરાને વારસામાં. આ પુત્રેશના ઊભી થઈ, અને એ તો સ્વાભાવિક છે. સંસારના દરેક સંસારી લોકોને પુત્રની અપેક્ષા હોય. ભગવાન એક પુત્ર આપે. આત્મદેવની એમ કે વનમાં જઈ અને પરમાત્માની તપસ્યા કરું, પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય, એની આગળ તે પુત્ર માગું. એટલે આત્મદેવ વનમાં જાય છે અને લાંબા સમય સુધી હરિ આરાધના કરે, પરમાત્માની તપસ્યા કરે. પણ પરમાત્મા કંઈ પ્રસન્ન થયા નહીં. આત્મદેવને એમ કે ભગવાન પ્રસન્ન થશે નહીં, મને પુત્રની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, અને પુત્ર વગરનું જીવવું એ તો બેકાર છે, એની કરતા આત્મહત્યા કરી. એટલે આત્મદેવે આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય કર્યો. હવે જંગલમાંથી લાકડા બધા એકત્રિત કરી એક ચિતા બનાવી. આત્મદેવને એમ કે ચિતાને જલાવી અને હું ચિતા માથે બેસી જાઉં. આત્મદેવ ચિત્તા માથે ચડવા જાય છે. એમાં એક સંત આવી જાય અને સંતે આત્મદેવનો હાથ પકડ્યો. આ દેવદેવને કીધું, ભલા માણસ, તો શું કામ આત્મહત્યા કરે? એક તો તને બ્રહ્મકુળમાં જન્મ મળ્યો છે, ઊંચા કુળમાં, બ્રાહ્મણના વિશુદ્ધ કુળમાં તને પરમાત્માએ જન્મ આપ્યો, એમાં મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે. આ તો હરિભજવાનો અવસર છે, અને મનુષ્યના દેહમાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, અને તું આત્મહત્યા કરી અને બહુ મોટું પાપ કરે છે. તારી ઉપર એવી શું તકલીફ છે, તારે એવું શું દુઃખ છે કે તારે આત્મહત્યા કરવી પડે? આત્મદેવે પેલા સંતને જવાબ આપ્યો કે મને ભગવાને બધું જ આપ્યું છે, મને સંપત્તિ પણ ઘણી આપી છે, પણ સંપત્તિને વાપરવા વાળો નથી. ભગવાને મને કોઈ સંતાન નથી આપ્યું, મને આનું દુઃખ છે. પેલા મહાત્માજી એને સમજાયું કે ભલા માણસ, પરમાત્માએ તને પુત્ર નથી આપ્યો ને એમાંય ભગવાને તારું હિત જોયું છે. પરમાત્માના બધા નિર્ણય મારા ને તમારા હિત માટે જ હોય. જેમાં આપણું કલ્યાણ હોય એવો જ નિર્ણય પરમાત્મા લેતા હોય છે. આપણને સમજાતું નથી એટલે આપણને એનું દુઃખ લાગે છે. આપણી આગળ દ્રષ્ટિ નથી એટલે આપણે સમજી શકતા નથી, એટલે આપણને એનું દુઃખ લાગે છે. બાકી ઈશ્વરના દરબારમાં પરમાત્માને ઘરે કોઈ વસ્તુની કમી નથી, પણ આપણને જો ન આપતા હોય અથવા આપણને ન મળ્યું હોય, એમાં પરમાત્માને આપણા પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ નથી, પણ આપણું પરમ કલ્યાણ જેમાં હોય, આપણું પરમ હિત જેમાં હોય એ પરમાત્માને ખબર હોય. એટલે આપણા હિત માટે ને આપણા કલ્યાણ માટે પરમાત્મા આપણને અમુક પદાર્થ ન આપે, કારણ કે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે એ આપણને ખબર નથી. આપણે તો ગમે એ વસ્તુની ઈચ્છા કરીએ, અપેક્ષા ઊભી કરીએ, સંસારી જીવ છીએ એટલે આ મળે, તે મળે, ફલાણું મળે, આ મળે, પણ આપણું કલ્યાણ શેમાં છે એ તો ભગવાનને ખબર છે. ડોક્ટર શું કામ ના પાડે
આપણે બીમાર પડીને દવાખાને જઈએ તો ડૉક્ટર એમ કહે કે ભાઈ બહુ તેલવાળું નહીં, બહુ ઘીવાળું નહીં, બહુ મરચાંવાળું નહીં, તીખું નહીં. હવે આપણે ખાવું છે આપણા ઘરનું, ડૉક્ટર આગળ માગવાના નથી. અને આપણા ઘરનું છે તોય ડૉક્ટર ના પાડે કે તમે નહીં ખાતા. કારણ કે આપણી તબિયત કઈ રીતે સારી રહે એની આપણને ખબર નથી, ડૉક્ટરને ખબર છે. એટલે આપણને શારીરિક કોઈ તકલીફ ન પડે, શરીરથી આપણે તંદુરસ્ત રહીએ, એટલે ડૉક્ટર આપણને મનાઈ કરતો હોય કે તમે આટલી વસ્તુ નહીં ખાતા. નહીં તો ડૉક્ટરને એના ઘરનું નથી દેવું પડતું. આપણે જે ખાવું છે આપણા ઘરનું ખાવું છે. અને છતાંય ડૉક્ટર મનાઈ કરે એ આપણા સારા માટે. એમ પરમાત્માને ઘેરે કોઈ કમી નથી, અને છતાંય પરમાત્મા મને તમને ન આપતો હોય અથવા તો મને તમને ન મળે, એમાં કાંઈક પરમાત્માની ઈચ્છા આપણે સમજી લેવી જોઈએ. અને ભગવાન જે કરે છે એ મારા હિત માટે કરે છે. એટલે પેલા મહાત્માએ એક આત્મદેવને સમજાવ્યો કે પરમાત્માએ તને પુત્ર નથી આપ્યો ને એમાંય તારું હિત છે. તને પરમાત્મા પુત્ર આપે તો તારી સંપત્તિ તું ધર્મના કાર્યમાં વાપરી ન શકે. કારણ કે તારે સંપત્તિ દીકરા માટે રાખવી પડે. તો તારીથી પછી ધર્મ કાર્ય ન થાય, સત્કર્મ ન થાય, તું પુણ્ય ન કમા અને તારે ખાલી હાથે અહીંથી જવું પડે. એને કરતાં ભગવાનનો ઉપકાર માન કે ભગવાને તને દીકરો નથી આપ્યો, તારી સંપત્તિ તારે કોઈ માટે રાખવાની નથી, પાછળ કોઈને આપવાની નથી. એટલે તારી સંપત્તિ તું પરમાત્માના કાર્યમાં તારે હાથે વાપર. એટલે સંપત્તિનું પુણ્યમાં રૂપાંતર કર. સંપત્તિ સાથે નહીં આવે, પુણ્ય સાથે આવશે. એટલે ભગવત કાર્ય કરી, સત્કર્મ કરી, પરોપકાર કરી, દાન કરી અને સંપત્તિનું કન્વર્ટ કરી નાખની પુણ્યમાં. સંપત્તિ આ જગતમાં જેની હશે, જેટલી હશે એ બધી અહીંયા જ રહેશે, કોઈ સાથે લઈ જશે નહીં. ગમે તે રીતે આપણે કમાઈ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બહુ સારું લખ્યું, કર પાપ કપટ એ છલ માયા, એ ધન લાખ કરોડ કમાયા. કર પાપ કપટ છલ માયા, ધન લાખ કરોડ કમાયા. સંગ ચલે નયે કય થેલા રે, છલા ચલી કા ખેલા રે, સબ છલા ચલી કા ખેલા. સંગ ચલે નયે કય થેલા રે, છલા ચલી કા ખેલા રે, સબ चला चली का खेला. दो दिन का जग में मेला रे, चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला. चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिखाए. चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिखाए. खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चले का खेला रे, सब चला चले का खेला.
खेला रे सब चला चली का खेला रे चला चली का पुत्र होय पिता होय माता होय पत्नी मृत्यु वखते कोई सहायता न करे मृत्युनी पीड़ामां कोई हिस्सेदार न बने जो परमात्माનું ભજન કર્યું હોય પરમાત્માનું નામ સુગંધ જીવનમાં લીધું હોય તો મૃત્યુની પીડામાં રાહત પરમાત્માનું નામ આપે બાકી સંસારના કોઈ સાધન અથવા કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુના સમયમાં કોઈ મદદગાર ન થાય ईश्वर नश्वर है संसार कर भजन प्रभु का प्यारा ए नश्वर है संसार भजन भाई प्यारा ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे चला चली का खेला रे चला चली का खेला ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे चला चली चला चली का खेला इनका ढग में इनका ढग में मेला रे सब चला चली का खेला रे सब चला चली का પેલા મહાત્માએ આત્મદેવને ઘણો સમજાયો કે સંપત્તિ સંતાનો સંસાર આ બધું ક્ષણભંગુર છે માયાનો બધું જુગાડ છે પરમાત્માના નિર્ણયને તું સ્વીકારી લે સમજી લે એમાં તારું કલ્યાણ છે અમૂલ્ય આવો દેહ મળ્યો છે આત્મહત્યા કરી અને તું આ ભયંકર પાપને વોરી ન લે ઈશ્વરની હત્યા કરવાનું જેટલું પાપ લાગે એટલું આત્મહત્યાનું પાપ લાગે મૃત્યુ અને જન્મનો નિર્ણય પરમાત્માના હાથમાં છે મારા ને તમારા હાથમાં નથી ઈશ્વર જન્મ મૃત્યુ પરમાત્માને આધીન છે એટલે જે કાંઈ છે પરિસ્થિતિ એનો વિવેક બુદ્ધિથી સ્વીકાર કરી શાંતિથી જીવ મરી જવાનો નિર્ણય પડતો મૂકી દે આત્મદેવે પેલા સંતને કીધું તમે સંન્યાસી છો તમને સંસારીની મમતાની ખબર ન હોય સંસારીને એના સંતાન માથે કેટલી મમતા હોય એટલે તમે આ અનુભવ્યું નથી એટલે તમે મને વચમાં ન આવો કાં મને તમે મરવા દો અને કાં તમે મને દીકરો આપો પેલા મહાત્માએ કીધું ભાઈ વિધાતાના નિર્ણયમાં સુધારા વધારા કરવાની અમને કોઈ સત્તા નથી જે ઉપરથી નક્કી થયું છે એ તો અહીંયા બધાને સ્વીકારવું જ પડે એમાં કોઈ સુધારો વધારો કરી ન શકે હું તો તને મરવાની ના પાડું છું કે તો આ મૃત્યુ આત્મહત્યા કરે એ ન કર બાકી મારી બીજી કોઈ તાકાત નથી તો આત્મદેવે કીધું કે તો તમે વચ્ચે ન આવો હવે મને મરવા દો પુત્ર વિનાનું મને જીવન અર્થ વગરનું લાગે છે એમાં કોઈ રસ નથી પુત્ર હોય તો પિતા પાછળ પિંડદાન કરે અને પુત્ર પિંડદાન કરે તો પિતાનો મોક્ષ થાય આત્મદેવ પેલા મહાત્માને કહે છે
ત્યારે મહાત્માએ આત્મદેવને કીધું કે આ તને બધું કીધું કોણે, તને આવું સમજાવ્યું કોણે કે પુત્ર હોય તો પિંડદાન કરે અને પિંડદાન કર્યા પછી પિતાનો મોક્ષ થાય. ચોખાના લોટના પિંડ બનાવી દર્ભ ઉપર મૂકી અને બ્રાહ્મણો મંત્ર બોલે અને એ પિંડ જળમાં પધરાવી દઈએ અને મોક્ષ મળી જાય. આટલો બધો મોક્ષ જો સસ્તો હોય તો ઋષિમુનિઓ આટલી મોટી સાધના કરે નહીં. 100 વર્ષની સાધનાઓ કરે, શરીર તોડી નાખે. કારણ કે ઋષિઓની ચોખાના લોટ તો મળે જ, ન મળે એમ નહીં. એ તો એક રૂપક છે. ચોખાના લોટના પિંડદાન કરી જળમાં પધરાવવા એ એક મને તમને રૂપક બતાવ્યું. સાચું પિંડદાન કયું, જેનાથી મોક્ષ મળે એ પિંડદાન કયું. આ તો બધું કર્મકાંડ છે, આ ક્રિયાકાંડ છે અને આપણે કરીએ છીએ અને કરવું જોઈએ. પિંડનો સાચો અર્થ શરીર થાય. પિંડ એટલે શરીર, માટીનો આ પિંડ છે. અને પિંડદાન કરવું એટલે શરીરથી 10 ઇન્દ્રિયોથી પરમાત્માની શરણાગતિ લઈ લેવી. મન બુદ્ધિ મન વચન કર્મથી પરમાત્માને શરણાગત થવું અને 10 ઇન્દ્રિયો સહિત ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લેવી, પરમાત્માને સમર્પિત થઈ જવું, એને સાચું પિંડદાન કહેવાય. તો તારો મોક્ષ થાય. બાકી ચોખાના લોટના એકલા પિંડ પધરાવાથી મોક્ષ ન થાય. અને આ તારા દીકરાના હાથમાં નથી. તારું કલ્યાણ, તારો મોક્ષ તારા હાથમાં છે. કોઈ જીવાત્માનું કલ્યાણ કોઈ બીજો જીવાત્મા કરી શકતો નથી. આપણું કલ્યાણ આપણે જ કરી શકીએ. અને આપણું કલ્યાણ આપણે ન કરીએ તો બીજો કોણ કરી દે? આપણને ભૂખ લાગી હોય ને તો આપણે જ ભોજન કરાય. આપણો દીકરો ભોજન કરે ને આપણા પેટમાં આવે એવું કોઈ દી બને નહીં. મોક્ષ આપણે જોતો હોય તો આપણે જ મહેનત કરવી જોઈએ ને, ભજન આપણે જ કરવું જોઈએ. બીજા કોઈ ભજન કરે ને આપણને મોક્ષ મળી જાય એવું હજી સાધના પદ્ધતિમાં આવા હવાલા કાંડની પદ્ધતિ આવી નથી કે આનો હવાલો આને નાખી દો અને આનો હવાલો આ નાખી દે. એવું સાધનામાં હજી નથી આવ્યું. આમ સંસારમાં આવ્યું છે. બાકી અહીં તો જેને કલ્યાણ કરવું હોય એને પોતે ભજન કરવું પડે. મહાત્માજીએ બહુ સાચી વાત સમજાવી. પણ આત્મદેવની પુત્રાશક્તિ એટલી બધી, આટલો બધો એ માણસ દીકરાની મમતામાં અંધ થઈ ગયેલો. એટલે મહાત્માને કીધું કે ના, તમે આમાં કંઈ સમજો નહીં, તમે સંન્યાસી છો, તમને ગ્રસ્ત જીવનનો અનુભવ નથી, એટલે મને મરવા દો.